भीमस्समयज्ञो हवृहरि सर्वलक्षणलक्ष्म्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जय विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरसः महीधरो महाभागो वेगवानमिदाशन उद्भवक्षोभणो देव श्रीगर्भः परमेश्वर करणं कर्ता विकर्ता गणो गुह व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानस्थानतोऽर्ध्वः परद्धि परमस्पष्टस्तुष्टपुष्टशुभेक्षण रामो विरामो विरतो मार्गो नयो नय वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणतः प्रणवप्रभु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरघोषज हृदुः सुदर्शनकालः परमेष्टिपरिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिण विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधन अनिर्विण्णस्तविष्टो गुरुधर्मयोः महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमक्षामस्मीहन यज्ञयज्ञो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सदाङ्गति सर्वदर्शी मुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुहृदः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारण स्वावनस्वशो व्यापीनैकात्मानैककर्मकल् वत्सरो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वर धर्मगद्धर्मी सहस्रक्षरमक्षरम् अभिज्ञादा सहस्रांशुर्ज्ञादा कृतलक्षण गर्भस्थिनेनी सत्त्वस्था सिंहो भूतमहेश्वर आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरु उत्तरो गोपतिर्भोक्ता ज्ञानगम्यपुराधन शरीरभूतभृद्भोक्ता कवीन्द्रो भूरि दक्षिण सोमको मृतपः सोमपुरुषोत्तमः विनयो सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वताम्बलि जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मितविक्रम अम्भो निधिरनन्दात्मा महोदशयोऽन्तकः अजो महार्घस्वभाव्यो जितामित्रप्रमोदन आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा विक्रमः महर्षि कव्याचार्य कृतज्ञो मेदिनीपति त्रिपदस्त्रीदशाध्यक्षो महाशृङ्गकृतान्तगत् महावराहो गोविन्दस्तुषेण कनकाङ्गति गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तः शक्रगधाधर मेधास्वाङ्गोचितकृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युत वर्णो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामन भगवान् भगवानन्दी वनमालीहलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुसन्वाखण्डवरशुक्तारुणो द्रवणप्रदः विविक्तस्तवदव्यासो वाचस्पतिरयो निज त्रिसामासामकः सामः निर्वाणं भेषजं विषक् सन्न्यासकृत्स्मशान्तो निष्ठाशान्तिपरायणम् शुभाङ्गः शान्तिदसृष्टः कुमुदः कुवलेयस्य ओहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रिय अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्ष श्रीवास श्रीपति श्रीमदाम्बर श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेया श्रीमान् लोकत्रयाश्रय स्वच्छ स्वङ्गस्यदानन्दो नन्दुर्ज्योतिर्गणेश्वर विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिच्छिन्न संशय उदीर्णः सर्वचक्षुरिमीशशाश्वतस्थिर भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशन अर्चिष्मानच्युतः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधन अनिरुद्धो प्रतिरथः प्रद्युम्नो मितविक्रमः कालनेमिनिः वीरः शौरिः शूरजनेश्वर त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवः केशिः हरि कामदेवः कामपालः कामी कान्तकृतागमः अनुर्देश्यो विष्णो वीरो नन्दो धनञ्जय ब्रह्मण्यो ब्रह्मगद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धन ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रिय महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरग महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहरि स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रिय पूर्णपूरैदा पुण्य पुण्यकीर्तिरनामय
മനോജപസ്തീർത്ഥകരോ വസുവേദാ വസുപ്രദ വസുപ്രദോ വാസുദേവോ വസുർവസുമനാഹവി സത്കതി സത്കൃതി സത്താ സദ്ഭൂതി സത്പരായണ ശൂരസേനോ യദുശ്രേഷ്ഠ സന്നിവാസസ്യാമന ഭൂതാവാസോ വാസുദേവ സർവാസു നിര്യോനര ദർപ്പഃ ദർപ്പദോ ദൃപ്തോ ദുർധരോ ധവരാജിത വിശ്വമൂർത്തിർമഹാമൂർത്തിർദീപ്തമൂർത്തിർമൂർത്തിമാൻ അനേകമൂർത്തിരവ്യക്തശതമൂർത്തിശതാനന ഏകോനൈകസവഃകിം യത്തത്പദമനുത്തമം ലോകബന്ധുർലോകനാഥോ മാധവോ ഭക്തവത്സല സുവർണവർണോ ഹേമാംഗോ വരാംഗശ്ചന്ദ്രാംഗതി വീരഃ വിഷമശൂന്യോ ഹൃദാശീരജലശ്ചല അമാനീമാനദോ മാന്യോ ലോകസ്വാമീ ത്രിലോകധൃക് സുമേധാ മേധജോധന്യ സത്യമേധാധരാധര തേജോ വൃക്ഷോദ്യുതിധര സർവശസ്ത്രപ്രദാംബര പ്രഗ്രഹോ നിഗ്രഹോ വ്യഗ്രോ നൈകശിംഗോ ഗദാഗ്രജ ചതുർമൂർത്തിശ്ചതുർബാഹുശ്ചതുർവ്യൂഹശ്ചതുർഗതി ചതുരാത്മാ ചതുർഭാവശ്ചതുർവേദവിദേകവാക് സമാവർത്തോ നിവൃത്താത്മാ ദുർജയോ ദുരതിക്രമ ദുർലഭോ ദുർഗമോ ദുർഗോ ദുരാവാസോ ദുരാരിഹ ശുഭാംഗോ ലോകസാരംഗ സുതന്തുസ്തന്തുവർദ്ധന ഇന്ദ്രകർമ്മ മഹാകർമ്മ കൃതകർമ്മ കൃതാഗമ ഉദ്ഭവ സുന്ദരോ സുന്ദോ രത്നനാഭസുലോചന അർക്കോ വാചസ്ന ശൃംഗീ ജയന്ത സർവവിജയി സുവർണബിന്ദുരക്ഷോഭ്യ സർവവാഗീശ്വരേശ്വര മഹാഹൃദോ മഹാകർത്തോ മഹാഭൂതോ മഹാനിധി കുമുദ കുന്ദര കുന്ദ പർജന്യ പാവനോനില അമൃതാംശോ അമൃതവപു സർവജ്ഞ സർവതോമുഖ സുലഭ സുഹൃത സിദ്ധ ശത്രുജിത് ശത്രുതാപന നിഗ്രോധോതുംകരോ ശ്രദ്ധ ചാണൂരാന്ത്രനിഷൂദന സഹസ്രാർച്ചി സപ്തജിഹ്വാ സപ്തൈധാ സപ്തവാഹന അമൂർത്തിരണഘോ ചിന്ത്യോ ഭയഗർഭയനാശന അണുർബൃഹത്കൃശസ്ഥൂലോ ഗുണവരുന്ദർഗുണോ മഹാൻ അധൃതസ്വധൃതസ്വാസ്യ പ്രാഗുംശോ വംശവർദ്ധന ഭാരകർക്കഥിതോ യോഗി യോഗീശ സർവകാമന ആശ്രമശ്രമണക്ഷാമ സുവർണോ വായുവാഹന ധനുർധരോ ധനുർവേദോ ദണ്ഡോതമീനാതമ അപരാജിത സർവസഹോ നിയന്താ നിയമോ യമ സത്വാൻ സാത്വിക സത്യ സത്യധർമ്മപരായണ അഭിപ്രായ പ്രിയാരോഹ പ്രിയഗത് പ്രീതിവർദ്ധന വിഹായ സകലജ്യോതി സുരുചർഹുത വിഭോ രവിർവിലോചന സൂര്യ സവിതാർവിലോചന അനന്തോ ഹുത വിഭോക്ത സുഖദോ നൈകജോഗ്രജ അനിർവിണ്ണ സദാമർഷി ലോകാനുഷ്ഠാനമദ്ഭുത സനാത് സനാതനകവിരക്തിയ സ്വസ്തിത സ്വസ്തിക സ്വസ്തി സ്വസ്തിഭുക് സ്വസ്തി ദക്ഷിണ അരോദ്രോ കുണ്ഡലീ ചക്രീ വിക്രമ്യോർജിത ശാസന ശബ്ദാദിക ശബ്ദസഹ ശിശര സർവരീകര അക്രൂര പേശ്വരോ ദക്ഷോ ദക്ഷിണ ക്ഷമിണാംബര വിദ്യുത്തമോ വേദഭയ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഉദ്ധാരണോ ദുഷ്കൃതിയാ പുണ്യോ ദുസ്വപ്നനാശന വീരഃ രക്ഷണ സന്തോ ജീവന പര്യവസ്ഥിത അനന്തരൂപോനന്തശിർജിതമന്യോർഭയാവഹ ചതുശ്രോ ഗഭീരാത്മാ വിദിശോ യാദിശോ ദിശ അനാദിർഭൂർഭോ ലക്ഷ്മീ സുവീരോ രുചിരാംഗത ജനോ ജനജന്മാദിർഭീമോ ഭീമപരാക്രമ ആധാരനിലയോ ധാതാ പുഷ്പഹാസ പ്രജാകര ഊർധക സപ്തദാചാര പ്രാണത പ്രണവപ്രണ പ്രമാണം പ്രാണനിലയ പ്രാണതർ പ്രാണജീവന തത്വം തത്വവിദേകാത്മാ ജന്മമൃത്യുജരാതിക ഭൂർഭവസ്ഥസ്ഥാന സവിതാ പ്രപിതാമഹ യജ്ഞോ യജ്ഞവതര്യജ്വാ യജ്ഞാംഗോ യജ്ഞവാഹന യജ്ഞഭൃത്യജ്ഞകൃത്യജ്ഞീ യജ്ഞഭൃത്യജ്ഞസാധന യജ്ഞാന്തകൃത്യജ്ഞുഹ്യമന്നമന്നാദയേവ ച ആത്മയോനി സ്വയം ജാതോ വൈഖാനഃ സാമഗായന ദേവകീ നന്ദന സൃഷ്ടാ ചിരീശ പാപനാശന ശംഖവൃന്ദന്തകീ ചക്രീ ശാർദധന്വാ ഗദാധര രഥാംഗവാണി രക്ഷോഭ്യ സർവപ്രകരണായുധ ഓം ആത്മയോനി സ്വയം ജാതോ വൈഖാനഃ സാമഗായന ദേവകീ നന്ദന സൃഷ്ടാ ശിരീശ പാപനാശന ശംഖവൃന്ദന്തകീ ചക്രീ ശാർദധന്വാ ഗദാധര
രഥാംഗവാണിരക്ഷോഭ്യഃ സർവപ്രഹരണായുധ ഓം ആത്മയോനിഃ സ്വയം ജാതോ വൈഖാനസ്താമഗായന ദേവകീനന്ദന സൃഷ്ടാ ശിരീശഃ പാപനാശന ശംഖവൃന്ദന്തകീ ചക്രീ ശാർഗധന്വാഗദാധര രഥാംഗവാണിരക്ഷോഭ്യഃ സർവപ്രഹരണായുധ ഓം ആത്മയോനയേ നമഃ ഓം സ്വയം ജാതായ നമഃ ഓം വൈഖാനായ നമഃ ഓം സാമഗായനായ നമഃ ഓം ദേവകീനന്ദനായ നമഃ ഓം സൃഷ്ടായ നമഃ ഓം ശിരീശായ നമഃ ഓം പാപനാശനായ നമഃ ഓം ശംഖവൃന്ദന്തകിനേ നമഃ ഓം ചക്രണേ നമഃ ഓം ശാർഗധന്വിനേ നമഃ ഓം ഗദാധരായ നമഃ ഓം രഥാംഗവാണയേ നമഃ ഓം അക്ഷോഭ്യായ നമഃ ഓം സർവപ്രഹരണായുധായ നമഃ ഓം വനമാലീകൃതിശാഖീശകീശകീശനന്ദകീ ശ്രീമന്നാരായണോ വിഷ്ണുർവാസുദേവോ വിരക്ഷതോ ശരണം വാസുദേവായ ഹരയേ പരമാത്മനെ അന്തക്ലേശനാശായ ഗോവിന്ദായ നമഃ. വിദിക്ഷു ദിക്ഷൂർധ്വമധഃ സമന്താദന്തർബഹിർഭഗവാൻ നാരസിംഹ പ്രഹാപയൻ ലോകഭയം സ്വനേന സ്വതേജസാ ഗ്രസ്തസമസ്തതേജ്യാ അസദവിഷയമംഘ്രിം ഭാവഗമ്യം പ്രപന്നാനമൃതമരവര്യാനാശയൽ സിന്ധുമധ്യം കപടയുവതിവേഷോ മോഹയന്യസുരാരീം സ്തമഹമുപസൃതാനാം കാമപൂരം നതോസ്മി. ഗുരുവർത്ഥേ ത്യക്തരാജ്യോ വ്യചരതനുവനം പൽപപദ്ഭ്യാം പ്രിയായ പാണിസ്പർശാക്ഷമാഭ്യാം ഇതപഥരുജോയോ ഹരീന്ദ്രാനുജാഭ്യാം വൈരൂപ്യാച്ഛൂർപ്പണഖ്യാ പ്രിയവിരഹരുഷാരോപിതഭ്രൂവിജൃംഭത്രസ്താബ്ധിർബദ്ധസേതു ഖലദവദഹന കോസലേന്ദ്രോവതാം. ആറാം സ്കന്ധത്തിലെ പോഷണ ലക്ഷണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത്. ആറാം സ്കന്ധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4ാമത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ. 3 മുതൽ 3, 4, 5, 6 4ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പാഠ്യമായിട്ടുള്ളൂ. 7ാം സ്കന്ധത്തിലാണ് ഭക്ത പ്രഹ്ലാദന്റെ കഥ, നരസിംഹാവതാര കഥ. 7ാം സ്കന്ധത്തിന്റെ ലക്ഷണം ഊതികള്, ഊതയ കർമ്മവാസനാഹ, കർമ്മവാസനകള്. കർമ്മവാസനകളെ 2ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാം: സദ്വാസന, ദുർവാസന. സദ്വാസനയുടെ കഥാപാത്രമായി പ്രഹ്ലാദനെ അവതരിപ്പിച്ചു, ദുർവാസനയുടെ കഥാപാത്രമായി ഹിരണ്യകശിപുവിനെ അവതരിപ്പിച്ചു. എങ്ങനെ സദ്വാസന നല്ല സ്വഭാവം ഉണ്ടാവണത്? പ്രഹ്ലാദന് മാതൃഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. എത്ര കണ്ട് ജീവന്റെ ജന്മത്തോടുകൂടി തന്നെ ഭഗവത് കഥകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കണോ അത്രയും ആ ജീവൻ പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരണു. ആ നല്ല വാസനകളെ, നല്ല സ്വഭാവങ്ങളെ, സൽസ്വഭാവങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം. മനുഷ്യനായി ജന്മമെടുത്തവർ ഓരോരുത്തരും ജീവിക്കേണ്ട ജീവിത രീതികളെ, സനാതന ധർമ്മത്തെ 7ാം സ്കന്ധത്തിൽ 11 മുതൽ 5 അധ്യായങ്ങളായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നു. 8ാം സ്കന്ധത്തിലാണ് മന്വന്തര കഥകൾ. 7ാം സ്കന്ധം കഴിയുമ്പോൾ സ്വായംഭൂ മന്വന്തരത്തിലെ കഥകൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ഒരു പകൽ 14 മനുക്കളുടെ കാലഘട്ടമാണ്. ഇതിലാദ്യത്തെ മനു സ്വായംഭൂ മനു. മറ്റ് മന്വന്തര കഥകളും കേൾക്കണമെന്ന് പരീക്ഷത്ത് അപേക്ഷിക്കണു. അങ്ങനെ 8ാം സ്കന്ധത്തിൽ 4ാമത്തെ മന്വന്തരത്തിൽ നടന്ന ഗജേന്ദ്രമോക്ഷം കഥ, 6ാമത്തെ മന്വന്തരത്തിൽ നടന്ന പാലാഴിമഥന കഥ, ഗജേന്ദ്രനെ രക്ഷിക്കാനായി ഹരിയായി ഹരിമേധസിന്റെ
പുത്രഭാവത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു. പലാഴിമഥന കഥയുടെ ഇടയിൽ കൂർമാവതാര കഥ, മഹാദേവൻ കാളകൂട വിഷം കുടിച്ചത്, ധന്വന്തരിയായിട്ടുള്ള അവതാരം, മോഹിനിയായിട്ടുള്ള അവതാരം, ശങ്കരമോഹന കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഏഴാമത്തെ മന്വന്തരമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വർത്തമാനകാലം, വൈവസ്വത മന്വന്തരം. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന 7 മന്വന്തര കഥകളും 13-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 8-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ വിവരിച്ചു. 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈ മനുവംശത്തെയും ദേവന്മാരെയും എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജഗന്നാഥനായ ഭഗവാനാണ്. അധർമ്മം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ധർമ്മസംസ്ഥാപനാർത്ഥം ഭഗവാൻ ഓരോരോ അവതാരങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണു. പിന്നെയാണ് വാമനാവതാര കഥ. മഹാബലിയുടെ മുമ്പിൽ 3 അടി മണ്ണും യാചിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ചെന്നതും 2 അടി കൊണ്ട് സർവ്വലോകങ്ങളും അളന്നെടുത്തതും 3-ാമത്തെ അടിക്ക് എവിടെയാണ് കാല് വെക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ തലയിൽ കാല് വെച്ചാൽ മതി, ഈ തലയെടുപ്പാണല്ലോ, അവിടുന്ന് വന്നപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. ആ പാദം വെച്ച് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് മഹാബലിയുടെ ശിരസിൽ പാദം വെച്ച് വാമനമൂർത്തിയായ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണം. പിന്നെ മത്സ്യാവതാര കഥയും കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് 8-ാം സ്കന്ധം. പരീക്ഷത്തിന്റെ ഓരോ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഭാഗവതത്തിലെ കഥകളുടെ ഒരു എഡിറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ വാമനമൂർത്തിയായിട്ട് ത്രിവിക്രമനായിട്ട് വളർന്നതുപോലെ മത്സ്യമൂർത്തിയായിട്ടും അത്തരത്തിലൊരു വലുതായ കഥ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നെയ്യാറിന്റെ തീരത്ത് ഘൃതമാല എന്നാണ് ഇവിടെ സംസ്കൃതത്തിൽ ആ വാക്ക് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. നെയ്യാറാണ്, നെയ്യാറ്റിൻ കരയിലാണ് ആ കഥ എന്ന് പറയണു. ദ്രാവിഡ ദേശത്തിന്റെ രാജാവായിരുന്ന സത്യവ്രത മഹാരാജാവ് അവിടെ തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിൽ ഒരു മത്സ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് വലുതായി 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 മഹാമത്സ്യമായി പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സത്യവ്രത രാജഋഷിയെ അനുഗ്രഹിച്ച മത്സ്യമൂർത്തിയുടെ കഥ. അദ്ദേഹമാണ് പിന്നീട് വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യന്റെ പുത്രനായി വന്ന് പിറന്നത്, വൈവസ്വത മനുവായത്. 8-ാം സ്കന്ധത്തിന്റെ അവസാനം മത്സ്യാവതാരം കൂടി പറഞ്ഞ് 9-ാം സ്കന്ധത്തിന്റെ തുടക്കം വൈവസ്വത മന്വന്തരത്തിലെ കഥകളാണ്. സൂര്യവംശം, സോമവംശം എന്നിങ്ങനെ 2 വംശങ്ങൾ, രാജവംശ പരമ്പരകൾ എപ്രകാരം ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കഥ 9-ാം സ്കന്ധത്തിൽ തുടങ്ങണു. 8-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ മന്വന്തര കഥകൾ പറഞ്ഞു. 9-ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഈശാനു ചരിത്രം, ഈശ്വരനെ ആശ്രയിച്ചവരുടെ ചരിത്രം. ഈശ്വരനെ ആശ്രയിച്ചവരുടെ ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ചാരിത്രം ഉണ്ടാവുക. നമ്മൾ ചരിത്ര പുരുഷന്മാരുടെ പട്ടികയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. അത്തരം പാഠങ്ങളൊന്നും പഠിക്കാണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ളതായ ചാരിത്രം ഇല്ലാണ്ടായി തീരുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം മഹാത്മാക്കളുടെ ചരിത്രം പഠിക്കണം. ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളെ കുറിച്ചും വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളെ കുറിച്ചും പരമഹംസരെ കുറിച്ചും എല്ലാം പഠിക്കണതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവരുടെ ത്യാഗോജ്വലമായ ജീവിതം പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ട ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ചും പ്രേമത്തെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാവുക. ഭാഗവതത്തിലും 9-ാം സ്കന്ധം മുഴുവനും അത്തരത്തിലുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ സൂര്യവംശ സോമവംശ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രമാണ്. അതിനിടയിലാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ പരമഭക്തനായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ വരിക. ആ ഭക്തന്റെ മുമ്പിൽ ദുർവാസസ് അവസാനം ദേഷ്യപ്പെട്ടു വെച്ചാലും വേണ്ടില്ല, വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പോയിട്ടും രക്ഷ കിട്ടിയില്ല. ഗുരുവായൂരപ്പൻ പറഞ്ഞു ദുർവാസസിനോട്, എന്റെ ഭക്തനെ വേദനിപ്പിച്ച് എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ആളല്ല. കാരണം അഹം ഭക്ത പരാധീന, ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാണ് എങ്കിലും എന്റെ ഭക്തന്റെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല. ഏതൊരു അംബരീഷനെ വേദനിപ്പിച്ചുവോ ആ അംബരീഷന്റെ പാദത്തിൽ തന്നെ ചെന്ന് ആശ്രയിക്കൂ. അങ്ങനെ ദുർവാസസ് തനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം ലോകരോട് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. എന്നെ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് അബദ്ധം പറ്റരുത്. ഭക്തന്മാരുടെ നേരെ കണ്ണുരുട്ടി വീഴ്ചാൽ ഗുരുവായൂരപ്പനടുത്ത് പോയാലും രക്ഷ കിട്ടില്ല എന്നുള്ള തന്റെ അനുഭവകഥ അദ്ദേഹം പാടി നടക്കുന്ന അംബരീഷ ചരിത്രവും. അംബരീഷന്റെ വംശം വർണ്ണിച്ച് വീണ്ടും ഇക്ഷ്വാകു വംശം വർണ്ണിക്കുമ്പോൾ ഹരിശ്ചന്ദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ കഥ, സാഗരങ്ങളെ അടക്കി ഭരിച്ച സകലരാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം, ഭഗീരഥ പ്രയത്നത്താൽ ഗംഗ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നതായ കഥ, ഗംഗാ മഹാത്മ്യം. അങ്ങനെയാണ് രഘുവംശത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. രഘുവംശത്തിലാണ് ദശരഥ മഹാരാജാവിന് കുട്ടികളില്ലാതെ പുത്രകാമേഷ്ടി യാഗം നടത്തിയതും ഭഗവാൻ തന്നെ രാമലക്ഷ്മണ ഭരത ശത്രുഘ്നന്മാരായി പുത്രന്മാരായിട്ട് അവതരിച്ചതും. ആ രാമായണം ആദികവിയുടെ വാൽമീകിയുടെ ആദികാവ്യമാണ്. എത്രയോ രാമായണ കഥകൾ എഴുതിയ രാമഭക്തന്മാരുണ്ട്. ഇവിടെയും ഭാഗവതത്തിലും
സൂര്യവംശം വർണ്ണിച്ചു വരുമ്പോ ആ രാമായണ കഥ ഒരധ്യായത്തിൽ ആദ്യം ചുരുക്കി പറഞ്ഞു ശ്രീ ശുകബ്രഹ്മർഷി. പിന്നീട് 2 അധ്യായത്തിലായിട്ടാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ആൽബങ്ങൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. ആ ശ്രീരാമന്റെ ധർമ്മ നിഷ്ഠ, രാമോ വിഗ്രഹവാൻ ധർമ്മത്തിന്റെ ഒരു മൂർത്തിമത് ഭാവമാണ് ശ്രീരാമൻ എന്നത് രാമായണ കഥയിൽ കൂടി പ്രതിപാദിച്ചു. രാമായണ കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കർമ്മബന്ധാൽ വിമുച്യതേ, കർമ്മബന്ധങ്ങളും നമ്മളെ ഭഗവാൻ കൈപിടിച്ച് ആ ഭഗവൻ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും. പിന്നെ സീതാദേവിയുടെ കുടുംബകഥ, ജനക മഹാരാജാക്കന്മാരുടെ കഥ. ജനക മഹാരാജാക്കന്മാരെല്ലാവരും കർമ്മയോഗികളായിരുന്നു. ഗീതയിൽ അർജുനനോട് കർമ്മസന്യാസ യോഗത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രഭാഷണം കേട്ടാൽ മുഴുവൻ മനസ്സിലാവില്ല, ജനകചരിത്രം പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുമെന്നാണ് പറയുക. അത്രയും മഹാത്മാക്കളായിരുന്നു ജാനകിയുടെ കുടുംബക്കാരെല്ലാവരും. അങ്ങനെ 13 അധ്യായം കൊണ്ട് സൂര്യവംശത്തെ വർണ്ണിച്ചു. പിന്നെ 11 അധ്യായം സോമവംശം. ആ സോമവംശത്തിലാണ് പരശുരാമ ചരിത്രം. കടലിൽ നിന്ന് കേരളക്കരയെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതായ കേരളത്തിന് പരശുരാമ ക്ഷേത്രം എന്നുകൂടി പേരുണ്ടാവാൻ കാരണമായ പരശുരാമ ഭഗവാൻ ഇന്നും ചിരഞ്ജീവിയായി മഹേന്ദ്ര പർവ്വതത്തിൽ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പരശുരാമ ചരിത്രത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും സോമവംശത്തിന്റെ ചരിത്രം, രാജാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ യയാതി മഹാരാജാവിന്റെ കഥ. യയാതിക്ക് 2 ഭാര്യമാരായിരുന്നു, ശർമ്മിഷ്ഠ, ദേവയാനി. ദേവയാനിയിൽ യദു, തുർവസു എന്നീ പുത്രന്മാര്, ശർമ്മിഷ്ഠയിൽ അനു, ദൃഹ്യു, പൂരു എന്നീ പുത്രന്മാര്. ആ പൂരുവംശം വർണ്ണിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ശാകുന്തളം കഥ, ദുഷ്യന്തൻ ശകുന്തളയിലുണ്ടായ ഭരതന്റെ കഥ. ആ ഭരതന്റെ വംശം വർണ്ണിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഔദാര്യശീലനായ രന്തിദേവന്റെ കഥ. എത്രയോ മഹാത്മാക്കളായ മഹാരാജാക്കന്മാരുടെ കഥ പറഞ്ഞു വന്നിട്ടാണ് നവമസ്കന്ധത്തിൽ 22ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ഭാരത ചരിത്രത്തോടെ ഭാഗവതം കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. ഭാരത കഥാപാത്രങ്ങളെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരണം. ശന്തനു മഹാരാജാവ് ഗംഗയെ പ്രേമിച്ചത്, ഗംഗാപുത്രനായി പിറന്ന ഭീഷ്മരുടെ കഥ. പിന്നീട് അച്ഛന് വേണ്ടി ഭീഷ്മര് തന്നെ വിവാഹം വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് ശന്തനു സത്യവതിയെ കല്യാണം കഴിക്കണത്. സത്യവതിയെ പണ്ട് പരാശര മഹർഷി പ്രേമിക്കലും അങ്ങനെ വേദവ്യാസനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ വേദവ്യാസന്റെ പുത്രനാണ് ഇപ്പോൾ ഗംഗാതീരത്തിരുന്ന് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായ ശ്രീ ശുക മഹർഷി. അങ്ങനെ ഭീഷ്മര്, പാണ്ഡവര്, കൗരവര്, പാണ്ഡവരിൽ മധ്യമൻ അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ സഹോദരിയായ സുഭദ്രയെ വിവാഹം ചെയ്തു. ആ സുഭദ്രയിലുണ്ടായ ഭഗവാന്റെ മരുമകനാണ് അഭിമന്യു. അഭിമന്യു കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തര ഗർഭവതിയായിരുന്നു. ആ ഉത്തരാപുത്രനാണ് പരീക്ഷിത്തെ അങ്ങ് എന്ന് പരീക്ഷത്തിനോട് ശ്രീ ശുക മഹർഷി പരീക്ഷത്തിന്റെ കഥയും ചരിത്രത്തിന്റെ ആ ശാഖയിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇപ്പൊ പരീക്ഷിത ഗംഗാതീരത്തിരുന്ന് ഭാഗവതം കേൾക്കണോ. പരീക്ഷത്തിന്റെ പുത്രനാണ് ഭാരത ചക്രവർത്തി. ജനമേജയന് ശേഷം വരാൻ പോകുന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ കഥകളും പൂർവംശ ചരിത്രങ്ങളും ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. പിന്നീടാണ് 23, 24 അധ്യായങ്ങളിലായി ഭഗവാന്റെ കുടുംബ തറവാടിന്റെ അനേക പേരുടെ പേരുകൾ മാത്രം പറയാനേ സമയമുള്ളൂ. യാദവ വംശത്തെക്കുറിച്ച്, വൃഷ്ണി വംശത്തെക്കുറിച്ച്, ആ യദുകുലത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ തിരു അവതാരം എന്നതിനെ കുറിച്ച്. യദോർവംശം നരശ്രുത്വ സർവപാപൈ പ്രമുച്യതേ യത്ര അവതീർണോ ഭഗവാൻ പരമാത്മാ നരാകൃതി. പരമാത്മാവ് മനുഷ്യവേഷം കെട്ടി വന്നത് ഈ യദുവംശത്തിലായതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു യാദവന്റെ കഥ കേട്ടാൽ തന്നെ സർവ പാപഹരമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടി ഭഗവാൻ അന്ന് ദ്വാപരയുഗ അവസാനം യാദവകുലത്തിൽ വന്ന് അവതരിച്ചു? അന്നത്തെ കാലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. കലൗ ജനിഷ്യമാണാനാം ദുഃഖശോകതമോനുദം അനുഗ്രഹായ ഭക്താനാം സുപുണ്യം വ്യതനോദ്യശ. കലിയുഗത്തിൽ വന്നു പിറക്കുന്നവരായ നമ്മുടെ എല്ലാം ദുഃഖങ്ങൾ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദ്വാപരയുഗ അവസാനം ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. ഈ കൃഷ്ണാവതാരത്തിന് ശേഷം ഇനിയൊരു അവതാരം കലിയുഗത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ട് 5000 കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ. 4 ലക്ഷത്തിലധികം കൊല്ലങ്ങളാണ് കലിയുഗം. ആ കലിയുഗാവസാനത്തിലാണ് ഈ ഭഗവാൻ ശംഭള ഗ്രാമത്തിലെ വിശ്വേശ്വസ എന്ന ബ്രാഹ്മണന്റെ ഹോമകുണ്ടത്തുന്ന വാളുമായി കൽക്കിയായിട്ട് അവതരിക്കുക. അപ്പൊ കലിയുഗാവസാനം വരെ വേണ്ടതായ ധർമ്മസംസ്ഥാപനം ഈ കൃഷ്ണാവതാരം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. മഥുരയിൽ അവതരിച്ചതും അച്ഛന്റെ കൈകളിൽ കൂടി
അമ്പാടിയിൽ എത്തിയതും വൃന്ദാവനത്തിൽ വിഹരിച്ചതും വീണ്ടും മധുരാധിപതിയായി വാണതും ദ്വാരകയിൽ വസിച്ച് ത്രിലോകി ഗൃഹസ്ഥനായി ലോകരെ മുഴുവൻ ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചതും കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനന് വേണ്ടതായ ഗീതോപദേശം ചെയ്ത് എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നുള്ളതായ കർമ്മയോഗത്തെ ഭഗവാൻ വിവരിച്ചതും അവസാനം തന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രിയ സുഹൃത്തുമായ ഉദ്ധവനോട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനല്ല ഉദ്ധവ, എന്നിലുള്ള പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയാണ്. എന്നാ പ്രേമഭക്തിയെ ഉദ്ധവനും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഭഗവാൻ ഇതാ സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. ഇത് ഭഗവാന്റെ അവതാരം മുതൽ സ്വധാമഗമനം വരെ 2-2 ശ്ലോകങ്ങളായി വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ചരിത്രം 9-ാം സ്കന്ധത്തിലെ ഈശാനു ചരിത്രം സൂര്യവംശ, സോമവംശ, പൂരുവംശ, യദുവംശ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത്. 10-ാം സ്കന്ധത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇത്രയും കഥകളെല്ലാം കേട്ടിരിക്കുന്ന പരീക്ഷിച്ചത് 4 ദിവസം ആയുഷ്കാലം കഴിഞ്ഞുവല്ലോ. സപ്താഹത്തിന്റെ 4-ാം ദിവസം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴാണ് കൃഷ്ണാവതാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക. ഇനി 3 ദിവസം കൂടിയുള്ളൂ. ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെ കൃഷ്ണന്റെ കഥയല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട എന്ന് പറയാണ് പരീക്ഷിത്. കൃഷ്ണന്റെ കഥ മാത്രം കേട്ടാൽ മതി എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു കൃഷ്ണ പ്രേമത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിക്കാനാണ് ശ്രീശുഖൻ ഇത്രയും മറ്റെല്ലാം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതും. ഭാഗവതത്തിലെ എല്ലാ അവതാര കഥകളും പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണാവതാര കഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നു. 10-ാം സ്കന്ധം 8-ാമത്തെ ലക്ഷണം. 3 മുതൽ ഓരോരോ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് 10-ാം സ്കന്ധത്തിൽ 8-ാമത്തെ ലക്ഷണം നിരോധം. 9-ാം സ്കന്ധത്തിൽ പറഞ്ഞതായ 7-ാമത്തെ ലക്ഷണം ഈശാനു ചരിത്രം, ഈശ്വരനെ ആശ്രയിച്ചവരുടെ ചരിത്രമായിരുന്നു. ഇത്രയും ചരിത്രങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞത് എന്തിനാച്ചാൽ 10-ാം സ്കന്ധത്തിലെ നിരോധം, മനസ്സിനെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്താന്നുള്ള കാര്യം അത്ര എളുപ്പമല്ല. മനസ്സെവിടേക്കും ചാടി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സ് കൂടുതൽ ചാട്ടക്കാരനായിട്ട് മാറുക. ആ മനസ്സിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ, ആ മനസ്സിനെ ഇന്ദ്രിയ വികാരാദികളുടെ പിടിയിൽപ്പെട്ട് അലയുന്നതിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു നിർത്താൻ ആ ഒരു നിരോധത്തിന്റെ മാർഗമാണ് ഈ ദശമസ്കന്ധ പഠനം, കൃഷ്ണ ചരിത്ര പഠനം. ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ, കേൾക്കുമ്പോൾ, കൃഷ്ണ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിക്കുമ്പോൾ നാം അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ആ ഒരു ഏകാന്തതയിലേക്ക്, ശാന്തതയിലേക്ക്, സമാധിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിനും ശാന്തിയും സമാധാനവും പകർന്നു തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ദശമസ്കന്ധം കൃഷ്ണചരിത്രം. 90 അധ്യായങ്ങളായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ജീവചരിത്രത്തെ ദശമസ്കന്ധത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ദശമസ്കന്ധത്തിന്റെ തുടക്കം പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യത്തോടു കൂടിയാണ്. ഗുരുനാഥ ശ്രീശു മഹർഷേ, ഞാൻ ഇത്രയും കഥകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൃഷ്ണന്റെ കഥ കേൾക്കാമെന്ന് മോഹിച്ചുപോയി. എൻ്റെ കൃഷ്ണന്റെ കഥയായപ്പോൾ അങ്ങ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറയണത്? 9-ാം സ്കന്ധത്തിന്റെ അവസാനം 2-2 ശ്ലോകങ്ങളായ കൃഷ്ണ കഥകൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിർത്തിയത്. ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പോരാ, വിസ്തരിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു കേൾക്കണം. നിവൃത്തതരുഷൈരുപഗീയമാനാൽ, സർവസംഘ പരിത്യാഗികളായ ഈ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ നിവൃത്തി പ്രാപിച്ചവര്, ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പ്രാരബ്ധങ്ങളും ഇല്ലാത്തവര്, അവരും സദാ കേൾക്കാൻ മോഹിക്കുന്നതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഈ ഭഗവാന്റെ കഥകളിലെ നിവൃത്തതരുഷൈരുപഗീയമാനാൽ, ഗാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗവത കൃഷ്ണകഥകളല്ലേ. നിവൃത്തതരുഷൈരുപഗീയമാന ഭവ ഔഷധാൽ, ഈ ഭവത്തിൽ, ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ, ജീവിത ദുരിതങ്ങളിൽ മാനസിക ടെൻഷനൊരു ഔഷധമാണല്ലോ ഭഗവാന്റെ കഥ. ഭവ ഔഷധാൽ, അതിനങ്ങനെ ഒരു ഔഷധ സേവയുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ. ആരോഗ്യമായി, ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളുമായി അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് കേൾക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അങ്ങനെയുള്ളവരും ഇത് കേൾക്കാനിട വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ശ്രോത്ര മനോഭിരാമാൽ, കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ ഒരിക്കൽ കേൾക്കാനിട വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും മധുരമായത്, കേൾക്കാൻ രസമായത്, മനസ്സിന് ആനന്ദദായകമായത് മറ്റൊന്നില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് അവരും ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ സൗഭാഗ്യങ്ങളും നേടിയവരും ഭഗവാന്റെ കഥകളുടെ ആകർഷണ വലയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ശ്രോത്ര മനോഭിരാമാൽ. പിന്നെ പശുഘ്നന്മാര്,
പശു പശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവം എന്നർത്ഥം. പാവങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കുക എന്നല്ലാണ്ട് വേറൊരു പരിപാടിയില്ല. ഉത്സവം അലാറം കെട്ടാൻ നീട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ എന്താ ഒരു ഭീകര പ്രവൃത്തി വേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇത് കേൾക്കണം എന്നുള്ളതായ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അല്ലാതെ സ്വല്പം ഒരു മനസ്സിന് ശുദ്ധി വന്നവരാരായാലും ഈ കൃഷ്ണന്റെ കഥ കേൾക്കാൻ മോഹിക്കാതെ കൊണ്ടിരിക്കുവോ? എന്നിരിക്കെ എൻ്റെ കാര്യം പറയണോ? എനിക്ക് ഈ കൃഷ്ണന്റെ കഥയല്ലാണ്ട് ഇനി വേറെ ഒന്നും കേൾക്കണ്ട. എൻ്റെ മുത്തശ്ശന്മാരെ പണ്ട് വരെ ജീവിത ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം രക്ഷിച്ചതായ പാർത്ഥസാരഥിയുടെ കഥ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു തരണേ. എന്നെ തന്നെ മാതൃഗർഭത്തിൽ വെച്ച് രക്ഷിച്ചത് ഭഗവാനാണല്ലോ. ആ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കഥ വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു തരണേ. ഞാനിപ്പോൾ 4 ദിവസമായി ഗംഗാതീരത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പച്ചവെള്ളം കുടിച്ചിട്ടില്ല, ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഈ ദാഹം സഹിക്കാന്നുള്ള കാര്യം അത്ര എളുപ്പമല്ല. പ്രഭാഷണത്തിനിടയിലായാലും വീട്ടിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ചിട്ടേ പറ്റുള്ളൂ. വിശപ്പ് സഹിക്കാന്നുള്ള കാര്യം അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതിദുസ്സഹമായതാണ് ദാഹവും വിശപ്പ് സഹിക്കല്. പക്ഷേ നൈഷ അതിദുസ്സഹാക്ഷുന്മാം, ഞാനിപ്പോൾ വിശപ്പോ ദാഹമോ അറിയുന്നില്ല. കാരണം ത്വന്മുഖാംഭോജ്യുതം ഹരികഥാമൃതം, അവിടുത്തെ മുഖാരവിന്ദത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന ഈ ഹരികഥാമൃതം പാനം ചെയ്യണത് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നിരിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കണില്ല. അതുകൊണ്ട് ഗുരുനാഥ, ഇങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പോരാ, വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരണേ എന്നുള്ള പരീക്ഷത്തിന്റെ ആ അപേക്ഷ കേട്ടപ്പോ ശ്രീ ശുഖബ്രഹ്മർഷി ഉത്സാഹമായി. അത് ചുരുക്കി പറയാൻ കാരണം ആ കാര്യം പത്രം ശ്രദ്ധിക്കണില്ല എന്ന് തല വിചാരിച്ചിട്ട അങ്ങനെ നിർത്താൻ വിചാരിച്ചപ്പോഴേക്കും പരീക്ഷന്മാരാക്കിയ അങ്ങനെ നിർത്തരുതേ, ഇനിയുള്ള 3 ദിവസവും എൻ്റെ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. ശ്രീ ശുഖബ്രഹ്മർഷി ഉത്സാഹമായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണകഥകള്, കൃഷ്ണ ചരിതങ്ങള്, എങ്ങനെയുള്ളതാണത്? കലികൽമഷഘ്നം, കലിബാധകളെ ബാധ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ കൃഷ്ണകഥകള്. കലിബാധകൾ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതായ മനസ്സിലെ കലഹവാസനകള് നശിപ്പിക്കുന്നതായ, മനസ്സിൽ ഈശ്വര ഭക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായ, ഭഗവത് പ്രേമത്തെ ഉത്തരോത്തരം അനുഭവത്തിൽ വരുത്തുന്നതായ കൃഷ്ണകഥകൾ ഇത് ശ്രീ ശുഖബ്രഹ്മർഷി പറയാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു എന്ന് സൂതന്റെ വാക്കുകളാണ്. ശൗനകാദികളോട് സൂതൻ വീണ്ടും ആ ശുഖപരീക്ഷ സംവാദ രൂപത്തിലുള്ള പരീക്ഷത്തിനോട് എന്തെല്ലാമാണ് പിന്നെ ശ്രീ ശുഖബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞത് എന്നുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ തുടരണു. പരീക്ഷത്തിനോട് വാസുദേവ കഥാരുചി, അങ്ങനെ ഈ വാസുദേവന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനുള്ളതായ രുചി, ആ ഒരു ആസ്വാദനം കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷമാവുകയാണ്. രാജഋഷി സത്തമ എന്നൊക്കെയാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ അനവധി രാജാക്കന്മാരിരിക്കണവരിൽ അങ്ങ് ഒരു ഋഷിയാണ്, ഋഷിമാരിൽ അങ്ങൊരു രാജാവും കൂടിയാണ്. രാജഋഷി സത്തമ എന്ന പരീക്ഷത്തിനെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ശ്രീ ശുഖബ്രഹ്മർഷി ആ കൃഷ്ണകഥകൾ വിസ്തരിച്ച് പറയാനായിട്ട് ആരംഭിക്കണു. ആ ഒരു 3 അധ്യായം വായിക്കാം നമുക്ക്. ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണാവതാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ശ്രീ ശുഖബ്രഹ്മർഷി ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിനുണ്ടായ കാരണ കാര്യങ്ങളാണ് വിവരിക്കുന്നത്. ഭൂമിയിൽ ദ്വാപരയുഗ അവസാനം കംസാദികളും ജരാസന്ധാദികളും ശിശുപാലാദികളുമാകും ദുഷ്ടന്മാരെ കൊണ്ട്, ഭീകരന്മാരെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞപ്പോൾ ഭൂമിദേവിക്ക് സങ്കടമായി. ഭൂമിദേവി പശുസ്വരൂപത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു. ബ്രഹ്മാവ് മഹാദേവനുമായിട്ട് കൂടി ആലോചിച്ചു. ദേവാദികളെല്ലാം കൂടി പലാഴി തീരത്ത് വന്ന് പുരുഷസൂക്തം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു. ഭൂമിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഞാനിതാ വരണു. എന്റെ കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ നിങ്ങളും വന്ന് പങ്കുകൊള്ളണം. കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള ഞാനങ്ങോട്ട് പുറപ്പെട്ടാൽ എന്റെ പിന്നാലെ കുറെ ആൾക്കാർ പുറപ്പെടും. എന്നെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിയണവരായ അനവധി പശുക്കളുണ്ട്, പശുക്കുട്ടികളുണ്ട്, ഗോപന്മാരുണ്ട്, ഗോപികമാരുണ്ട്, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമുണ്ട്, യമുനാ നദിയുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് ട്രൂപ്പായിട്ടല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ലേ. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുത്തുള്ള കാര്യം അത്ര എളുപ്പമായിട്ടുള്ള കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ കൃഷ്ണാവതാര ട്രൂപ്പില് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയിച്ച കാര്യം ബ്രഹ്മാവ് എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചു. കൃഷ്ണാവതാരാവാറായി പുറപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിലേക്ക് സുകൃതികളായവർ ജന്മമെടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അക്കൂട്ടത്തിൽ ദേവപിതാവ് കശ്യപൻ ശൂരസേന രാജ്യത്തെ രാജകുമാരനായി വസുദേവരായിട്ട് വളർന്നു വരണം. വസുദേവരുടെ കല്യാണം മധുരയിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത്. വസുദേവൻ വിവാഹം ചെയ്തത് ദേവകിയായിരുന്നു. ദേവകിയുടെ വല്യച്ഛനാണ് കംസൻ. ചെറിയച്ഛന്റെ മകളാണ്, ദേവകന്റെ പുത്രിയാണ്.
ആ ദേവകിയോട് വലിയൊരു വാത്സല്യമായിരുന്നു കംസന്. മഥുരാപുരിയിൽ ദേവകിയുടെ വിവാഹ മഹോത്സവം കഴിഞ്ഞ് കംസൻ തന്നെ തേരും തെളിച്ച് ശൂരസേന രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ആകാശവാണി കേട്ടത്. ഈ സഹോദരിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മരുമക്കളിൽ 8ാമൻ നിന്റെ അന്തകനാവും എന്ന് കേൾക്കേണ്ട താമസം വാളൂരി വെട്ടാൻ പുറപ്പെടണു. വസുദേവര് തടയണു. എന്നിട്ടൊന്നും കംസൻ പിന്മാറണില്ല. അപ്പോഴാണ് പരദേവത ഗുരുവായൂരപ്പനെ വിചാരിച്ചതും വസുദേവര് കംസനോട് ഈ സഹോദരി അല്ലല്ലോ അന്തകനാവണത്, 8ാമനെ എന്നാക്കണ്ട, കുട്ടികളെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന് വസുദേവര് പറയണത്. കംസൻ തൽക്കാലം വാളുറയിലിട്ട് പോയി. പിന്നെ ദേവകി വസുദേവന്മാര് വളരെ വളരെ ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് അവർക്കുണ്ടായ ഉണ്ണിയെ കീർത്തിമാൻ എന്ന് പേരിട്ട് കംസന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി സമർപ്പിച്ചു. ഈ മരുമകനെ എനിക്ക് പേടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പറഞ്ഞയച്ചപ്പോഴാണ് നാരദൻ അവിടെ നാമം ജപിച്ചു വരണതും ഈ ആദ്യം കൊണ്ടുവന്ന ഉണ്ണി 8ാമൻ തന്നെയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണതും. കംസനാകെ പരിഭ്രമായി. അല്ലെ, ദേവന്മാരുടെ കാര്യേ നമ്മളെ പോലെയൊന്നുമല്ല, അവിടെ കാലം വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ആദ്യം പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ടാവുക 8ാമനെ ആയിരിക്കാം എന്നൊക്കെ നാരദൻ പറഞ്ഞ് പോണ്ട താമസം കംസനാകെ പരിഭ്രമായി. പിന്നാലെ ചെന്ന് ആ പിഞ്ചു പൈതലിനെ മേടിച്ച് പാറയിലടിച്ച് കൊല്ലണു. ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ കൊല്ലിപ്പിക്കാൻ നാരദൻ കൂട്ടു നിൽക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭീകരത വർദ്ധിച്ചാലേ ഭഗവാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരലുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇല്ല, അവിടെ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പുറപ്പെടൽ വേണ്ടാന്ന് ചോദിക്കും. ഭഗവാന്റെ അവതാരം കാണാനുള്ള ഉത്സാഹമായിട്ടാണ് നാരദൻ ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ കംസൻ ഇത് 6 ഉണ്ണികളെയും പാറയിലടിച്ചു കൊല്ലുന്നതായ രംഗം വരെയാണ് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ. നമുക്ക് അവതാരം അധ്യായം വായിക്കാം. ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീമദ്ഭാഗവതം ദശമസ്കന്ധ പൂർവാർദ്ധാഥ പ്രഥമോധ്യായ. രാജ്യോവാച കഥിതോ വംശവിസ്താരോ ഭവതാ സോമസൂയയോ രാജ്ഞാം ചോഭയവംശ്യാനാം ചരിതം പരമാത്ഭുതം യദോശ്ച ധർമ്മശീലസ്യ നിതരാം മുനിസത്തമ തത്രാംശേന അവതീർണസ്യ വിഷ്ണോർവീര്യാണി ശംസന അവതീരേതോർവംശേ ഭഗവാൻ ഭൂതഭാവന കൃതവാൻ യാനി വിശ്വാത്മാ താനി നോ വദവിസ്തരാൽ നിവൃത്തതരുഷൈരുപഗീയമാനാൽ ഭവ ഔഷധാക്ഷോത്രമനോഭിരാമാൽ കൗത്തമ